Hello my dear students. In this video lecture we are explaining one of the important modern banking service available in the modern world, that is the ATM, automated teller machine. Automated teller machine is one of the modern equipments available in the modern banking system. In the modern banking system, number of modern facilities are available to the customer. One of such facility that is the installation of the automated teller machine. In the modern days, because of the development of science and technology, because of expansion of science and technology in the banking sector, the banking activities are taken extra momentum. One of such activities installed in the banking services, that is the automated teller machine. Traditionally, with the help of the check or with the help of the withdrawal slip, customer who draw the amount. At the same time, at the time of deposit the amount, he use some procedures. It is delay in the nature. But with the help of the automated teller machine, a customer easily withdraw the money and deposit the money without no time. That is very, very important. The time saving is one of the important advantages of the automated teller machine. Automated teller machine. For this purpose, for these facilities, in every bank they have a separate automated teller machine installed in their premises or outside the premises of the a given bank. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ATM ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯವಿದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ATM ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮಷನ್, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹೇಳುವ ಯಂತ್ರ. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ATM ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹೇಳುವ ಯಂತ್ರ. ಈ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹೇಳುವ ಯಂತ್ರ ಅಥವಾ ATM ಅಂತೇಳೋದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿಶ್ವ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 21ನೇ ಶತಮಾನವನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಹಳ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ATM ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮಷಿನ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದು ಒಂದು ಯಂತ್ರ. ಈ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ತಾನು ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕೂಡ, ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಡ್ಬೋದು. ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ATM ಮಿಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ATM ಯಂತ್ರ ಅಂತೇಳೋದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಯಂತ್ರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮಷಿನ್ is one of the user-friendly technique. In the modern days, number of user-friendly techniques are adopted by the modern banking activities. One of such is the introduction of the automated teller machine. Automated teller machine is a device kept in the premises of the bank to receive the money and to make the payment in all the 24 hours of the day. Automated teller machine is a machine installed in the premises or outside the premises of the bank, receive the money and make the payment in all 24 hours of the day. That is known as ATM. ATM is all time money. In all the 24 hours of the day, with the help of this machine installed in a given place, with the help of this machine we obtain the cash and we are also deposit the money.
the deposit and the withdrawal that is possible with the help of a machine. The machine is namely called as automated teller machine or ATM. ATM ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಯಂತ್ರ. ಇದು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ, ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥ ಒಂದು ಯಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ equipments that is widely used in the banking institution. All the banking institutions are widely used this particular institution. In the initial stages of introduction of the ATM, only the withdrawal facilities are available. Now the deposit facilities is also available. Customer know his bank balance inquiry, that is also possible with the help of the ATM machine. For the sake of use the ATM machine, a given bank issue a ATM card. The card including a secret code that is only known by the customer. With the help of the secret code, he operate the ATM machine. ಈ ATM ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ಗ್ರಾಹಕ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಒಂದು ATM ಕಾರ್ಡನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒದಗಿಸಿರ್ತವೆ. ಆ ATM ಕಾರ್ಡನ್ನು ಏನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒದಗಿಸಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌಪ್ಯವಾದಂಥ ನಂಬರನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗತ್ತೆ. ATM ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ವೀಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೂಶಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ವೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನಂಬರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನೀವು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ನಂತರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಆ ನಂಬರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆ ನಂಬರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂಥ ನಂಬರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಬಾರ್ದು. ಅದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಆ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ATM ಕಾರ್ಡನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಗ್ರಾಹಕರು ATM ಮಷೀನಿಗೆ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅವು ನಿಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಳಿಸಿರುವಂಥ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೋಡನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗುವಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರನ್ನು, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ATM ಕಾರ್ಡನ್ನು ಆಪ್ರೇಟು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ATM ಕಾರ್ಡನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ATM ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಟರಿ ನೋಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ATM ಕಾರ್ಡ್. Next, what are the advantages of the ATM card? With the help of the ATM card, number of advantages are derived by the customer as well as banker also. Banker as well as customer, they get some benefits because of introduction of the ATM card. ATM ಕಾರ್ಡನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಲಾಭಗಳೇನು, ಅದನ್ನು ನಾವು ATM ಕಾರ್ಡಿನ ಅನುಕೂಲಗಳು ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ATM ಕಾರ್ಡಿನ ಅನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವೀಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆದಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಆದಂತಹ ಅನುಕೂಲಗಳು. ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗಿವೆ ATM ಮಷೀನಿಂದ ಅಂತ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಸರ್ವೀಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ 24 hours ಆಫ್ ದಿ ಡೇ and 365 days of the year. 24/7 into 365 service available with the help of the ATM machine. That is the all time money services are available. That is one of the important advantages to the customer. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ATM ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹೊಂದೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ವರ್ಷದ 365 ದಿನವೂ ಸಹ ATM ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ATMನಿಂದ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಲಾಭ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್.
quick service and efficient service, that is also one of the important advantages of the ATM. That is one of the important advantages of the ATM. Quick service also available. Quick service and efficient service that is available with the help of the ATM machine. ATMನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅನುಕೂಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಭಾಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷವಾಗಿ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಳ ಶೀಘ್ರವಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು, ದಕ್ಷವಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ATM ಯಂತ್ರ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಎರಡನೇ ಲಾಭ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಇನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. there is a sincerity that must be mentioned in the ATM transaction. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ATM ಮಷಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಎರರ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ATM ಮಷಿನ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ನೋ ಎರರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ATM. Only in majority of the time there is no question of error at all. Sometimes there is an error, some mistakes are made because of the technical issues only. That is one of the important advantages. ಇಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ. ATM ಯಂತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅನುಕೂಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೋಷಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ, ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. The next important advantages, the card holder may get cash and avail services in any branch of the bank and even in the branches of the other bank also. A given card holder who get the ATM services within the bank or outside the bank also, not only particular branch, in the other branches of the other bank also. That is possible. That is one of the important advantages. ATM ಯಂತ್ರದಿಂದ ಕೇವಲ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ATM ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಮನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. In other words, there will be a wider flexibility as far the withdrawal is concerned. In the any time we are able to draw the money. The flexibility in withdrawal of money, that is one of the important advantages of the ATM. ಅಂದರೆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವತೆಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯ ಒಳಗೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಟು ದಿ ಅದರ್. The money transfer is also made through the ATM. With the help of the ATM, the money transfer from one branch to another branch and one bank to another bank also, that is possible under the ATM. ATMನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅನುಕೂಲತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಣವನ್ನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶಾಖೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. The next important advantages is anywhere banking facility may be available through ATM. Anywhere banking in any part of the country, with the help of the ATM card, we are able to withdraw the money and deposit the money. That is also one of the important advantages of the ATM. ನೀವು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ATM ಕಾರ್ಡಿನ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಈ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. The first and foremost advantages to the bank
It is an alternative method of extending the banking hour. It is an alternative method for extending the banking hour. Or before introduction of the ATM, only specified point of time the banking services are available. Now, after introduction of ATM, 24/7 these services are available to the customer. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ATM ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಆದಂಥ ಲಾಭ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಲಾಭ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಥ್ರೋನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ATM. ATMನನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಂದೆ ಜನ ಜಮಾವಣೆ ಆಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಂದೆ ಜನರ ಸೇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅನುಕೂಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸರ್ವೀಸಸ್ ಈಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಇಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. In case of more transaction made by the customer, it is economical in the point of view of the banker. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ATM ಮಷಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹಣದ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. The fourth important advantages, that is, transaction can be increased without opening new branches. With the help of the existing branches, the money transaction is to be extended. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಶಾಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡದೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡದೆ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅನುಕೂಲ. Fifth important advantages, cash, the transportation and physically carrying the cash from one place to another place is avoided. Before introduction of the ATM, a concerned official, they carry the money to one branch to another branch. But after introduction of the ATM, it is avoided. That is one of the important advantages to the banker. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಈ ATMನಿಂದ ಆದಂಥ ಲಾಭ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಣವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು ATM ಮಷೀನಿಗೆ ಹಾಕೋ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ವಿನಃ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುವಂಥ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ATM. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ATM, that is, the bank staff need not involve in more analytical and ignoble job. That it is less burden to the bank employees because of all the transaction records are maintained by the ATM machine only. That is one of the important advantages. ಅಂದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಹಣದ ಠೇವಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾಲ ನೀಡಿ ಇದು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ATM ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. These are the advantages of the ATM to the banker. These are the advantages to the banker as well as customer. Beside all these advantages, some of the disadvantages also involving in ATM. The first and foremost disadvantages of the ATM. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೇನು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕಸ್ಟಮರಿಗೇನು ಲಾಭ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇಲ್ಲ. One of the important disadvantages, that is insufficient fund or insufficient cash. In any ATM machine, the common board, it is available to the customer, that is no cash board. That is one of the important disadvantages. ನಿಮ್ಗೆ ATMನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳಿವೆ. ಒಂದನೇದು ಇಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಣದ ಕೊರತೆ.
ATMನಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ATMಗೆ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ನೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಗುಣ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. Common people, they are not able to understand these techniques to withdraw the money. Common people, they are not able to understand the techniques adopted in withdrawal of money. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ATM ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ತರಬೇತಿ, ಪರಿಣಿತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. The next important advantages, that is ATM machines are located only in the urban area. ಅಂದರೆ ATMನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಅಥವಾ ಅವಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ATM ಯಂತ್ರಗಳು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತವೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ATM ಯಂತ್ರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಂಥ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಈ ಒಂದು ATM ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ವಿಳಂಬವಾಗ್ತಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿಲ್ಲ, ನಗರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. The next important disadvantages, that is fraud. Some of the people, they are involved in fraud in the ATM machine. With the help of the ATM card, fraud card is to prepared. Through this fraud card, they withdraw the money. ಅಂದರೆ ನಕಲಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ATMನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ATM ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ATMನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ದೋಷ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ATM ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸುಧಾರಣೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತು ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ATM machine. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.